of you already know that by now from LMS. So I will be taking this OP lab. OP, this is lab section D, right? Uh, Today is Wednesday. The lab starts at 11:30. So I will mainly start the lab at around this time, 11:40 a.m. So you should attend the lab uh, using the Google Meet link provided in your LMS before this time, 11:40, right? Okay. Okay, so this is a programming lab. You will need a computer to follow this lab actually. So I hope that everyone has a computer, right? Is there anyone without a computer? Okay, even if you don't have a PC right now, for the future labs, you will need a computer to do your tasks. The tasks that I will give in this lab to do those, you will need a computer, and also to attend the exams, you will also need a computer. Okay. So, okay, let's start with me. My name is Fahim Shariar. Um, the course syllabus is actually not ready yet. I will share that when that's ready. Let me just give you my email address. My name is Fahim Shariar. Email address is. So you should use this email address if you have any queries or if you need any counseling. You can email me anytime, and based on your query, if it's a problem that can be solved via email, I will reply with the solution via email. And if it requires some counseling, maybe I will do it in the next lab or any suitable time. Okay, so you should email me anytime if you have any queries or need counseling. This is my email address. Some of you requested for the Google Meet access. So I provided that access earlier this class. Hopefully all of you got it, the ones who registered for this course. Okay. So I sent the invitation before this class. Hopefully those who registered for this class got it. And if you haven't still got it, then you can email me again, given using this format given in LMS. Okay, you cannot maybe see it. It's just okay. So here's how you can send me an email if you are not included in the in this Google Meet class. Okay. So you should send me an email following these rules. Okay, there are a few rules for this lab, and those actually apply for any of my courses. The first one is plagiarism will not be tolerated. If you plagiarize, both of the plagiarized code, the one who supplied and the one who copied, will get zero. There's no exception. Okay. Your coding submissions, the codes you will submit in LMS exams, will be checked using a software for plagiarism. It will not be manually checked. A plagiarism software will check your submissions, and the one
The ones who plagiarize will get, both of them will get zeros. Now you are thinking maybe I will change the code a bit so the plagiarism software does not recognize. But let me tell you that the exam times are will be given in such a way that you might not be able to change it so much. First of all, second of all, if you can change the code in such a way that the plagiarism algorithm does not recognize plagiarism, then you know enough about the coding that you can already submit the answer with your knowledge. কি বলছে বুঝতে পারছো? কেউ যদি প্লাগারিজম করে এমন ভাবে চেঞ্জ করে সাবমিট করতে পারো যেটা প্লাগারিজম অ্যালগরিদম ক্যাচ করতে পারবে না, হ্যাঁ, তারা অলরেডি এনাফ নলেজ আছে নিজে থেকে কোড করে সাবমিট করার। ওকে, সো কারা করবে প্লাগারিজমটা? দোজ হু ডু নট হ্যাভ দ্যাট নলেজ। সো যারা কোড শেয়ার করতেছো তাদের তাদের জন্য এই জিনিসটা, যে তুমি যাদেরকে কোড দিচ্ছ তারা কিন্তু যদি কোডটা করতে পারতো, হ্যাঁ, ওরা কিন্তু নিজেরাই মানে প্লাগারিজমের ওটার জন্য যদি চেঞ্জ করে সাবমিট করতে পারতো ওরা কিন্তু নিজেরাই করতে পারতো। সো দ্য হার্মড পার্টি, এই কেসে আমার এই যে ডিসিশন টু গিভ বোথ দ্য প্লাগারাইজড কোড জিরো, এই কেসে হার্মফুল পার্টি হবে কারা? যারা অ্যাকচুয়ালি কোডটা করতেছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ার্নিং ফর দোজ গাইজ হু অ্যাকচুয়ালি কোড অ্যান্ড শেয়ার দেয়ার কোড। দ্য ওয়ার্নিং শুড বি, তোমাদের জন্য ওয়ার্নিংটা আরো বেশি করে প্রযোজ্য, যে তোমরা নিজেরা কোড করে যদি শেয়ার করো কোডটা, ইউ উইল গেট জিরো। যে কোড করে নাই সে জিরো পাইলেও নাথিং ম্যাটার্স, রাইট? বাট তুমি কোড করে যদি জিরো পাও, ইট উইল নট বি আ গুড থিং। ওকে, আর এই আর ওই জিনিসটা এই জন্য বললাম যে কেউ যদি বলে তোমাকে যে আমি চেঞ্জ করে সাবমিট করে দিব, ফার্স্ট অফ অল সময় পাবে না, সেকেন্ড অফ অল সে যদি ওরকম চেঞ্জ করতেই পারতো সে কোডটা নিজে থেকেই করতে পারতো, তার যদি অতটুকু নলেজ থাকতো। ওকে, সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখো। এই ওয়ার্নিং গুলা আমি ভালো মতো খুব ক্লিয়ারলি আমি ওয়ার্নিং গুলো দিয়ে দিচ্ছি প্লাগারিজমের, এখানে এলএমএস আমি দিয়ে দিচ্ছি। এরপরে আর কিন্তু ওয়ার্নিংস আর কিছুই দেওয়া হবে না। জাস্ট এক্সামে আই উইল চেক ফর প্লাগারিজম এন্ড আই উইল গিভ zeros to those who plagiarize. And actually I did that in the last semester. To the students who plagiarized, I gave them just gave them zeros. Yeah. So এই case আমি অনেক strict. This plagiarism, it's a plague in my opinion in the CSE or any department. This plagiarism is a plague যেটা তোমাদের একদম লার্নিং পুরা ধ্বংস করে দিচ্ছে। So I have my own reasons why I think plagiarism is a plague. In short, plagiarism তোমাদের একে তো শিখতে দেয় না, যে তোমার যে নিজে থেকে কিছু একটা করবা শিখবা, হ্যাঁ, ওটা তো শিখতে দেয় না। দুই নাম্বার হচ্ছে যে প্লাগারিজম তোমাদের কনফিডেন্স ডিস্ট্রয় করে দেয়। ইফ ইউ প্লাগারাইজ, হ্যাঁ, কোড একটা কোড নিজে থেকে সলভ করে ওটায় মার্ক পাওয়াটা, দিস বিল্ডস আপ ইউর কনফিডেন্স ইন কোডিং। বাট when you don't do the code by yourself, that does not build any confidence. সো এই কনফিডেন্সটা কেন লাগে? তুমি যখন ফিউচারে জবে যাবা, তখন কিন্তু তোমার একটা কোডিং কনফিডেন্স থাকতে হবে, ওকে আই ক্যান কোড। ইন্টারভিউতে কিন্তু অনেক প্রোগ্রামিং প্রবলেম দেয়, হ্যাঁ, ওগুলো সলভ করার সময় ওই টাইমে বসে ওই মুহূর্তে তোমার কিন্তু কোডিং এ কনফিডেন্স থাকতে হবে যে না আমি কোডটা করতে পারবো। বাট ইফ ইউ প্লাগারাইজ, দ্যাট কনফিডেন্স উইল নট বিল্ড আপ। অ্যান্ড মাই থার্ড রিজন ইজ এই যে জব ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউরা, আমি তো ধরো মেবি আই ক্যান ডিটেক্ট, মেবি আই ক্যান নট ডিটেক্ট, maybe you can skip my or bypass my plagiarism checking, but you cannot, মানে আমাকে বিশ্বাস করো, তুমি ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে তুমি এটা বাইপাস করতে পারবে না। বিকজ ইন্টারভিউয়ার্স যারা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে 5-6 বছর or ইভেন মোর কাজ করতেছে, হ্যাঁ, আমি এরকম কয়েকজনকে চিনি, দোজ হু টেক ইন্টারভিউস, তারা 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে বলে দিতে পারবে যে তুমি অ্যাকচুয়ালি কোডিং করছো না করো না। ইউর গেটস ওন্ট ম্যাটার দেয়ার। ঠিক আছে, তুমি যখন ইন্টারভিউতে কোয়েশ্চেনে কি রকম অ্যান্সার দিচ্ছ, কি লেভেলের, ওটা দেখেই তারা, ওটা শুনেই তারা বুঝে যাবে যে হোয়াট ইজ ইউর প্রোগ্রামিং স্কিল। দে আর রিয়েলি এক্সপার্ট। তুমি আমাকেও মেবি বাইপাস করতে পারলেও তাদের বাইপাস করতে পারবে না। সো আলটিমেটলি কি হলো, তুমি এই যে maybe you plagiarize, maybe you got a good grade in this course, but what's the ultimate result? The ultimate result will be zero if you can get land a job, right?
ওকে, সো প্লেগারিজম নিয়ে ডিপ্রেসিং কথাবার্তা এখানেই শেষ। আই উইল নট টক অ্যাবাউট ইট এনিমোর। দেন আমি নেক্সট পার্টগুলো চলে যাই। মিনওয়াইল কারো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? Sir, I have a question. বলো। Sir, suppose I have done the code or done the assignment properly, but I do not copy. But I, in this case, I can't done it 100% properly. So that can I get good marks for that? Because I do not Sure, copy. sure, why not? Okay, so look, there's a thing. When you submit an answer, I know you are writing the answer, not doing that, not in the actually the answer require writing. In that case, uh, when you're writing answer, I know that you're writing, and I'll just look for the main key points that you have get it or not. And actually, in the labs, you will use IDs. Um, so small mistakes like missing a semicolon should not occur, because if you are using an ID, if you miss a semicolon, the ID should instantly give you a error, right? So that depends on how much you have mistaken. Okay. So simple mistakes like যেগুলো mistakes ন্যাচারালি হইতে পারে, ওগুলা অত বেশি হয়তো মার্ক কাটা হবে না। বাট মানে হয়তো তুমি দেখা যাবে যে অনেক কেসে দেখা যায় যে জাভার কোডই করতে পারো না তুমি, মানে ফাংশন কিভাবে লিখতে হয় এই জিনিসগুলোই জানো না, দেন ইটস রিয়েলি হার্ড টু গিভ ইউ মার্কস। বাট মেবি তুমি করছো সবকিছুই, মেবি সাম লজিক ওয়াজ নট অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, দেন দেয়ার উইল পার্শিয়াল the amount of things that you did right, ওটার উপর তোমাকে মার্কিং করা। মানে নিজে থেকে কোড করলে আই গেট আই ট্রাই টু গিভ রিয়েলি গুড মার্কস এন্ড আই এম রিয়েলি ফ্লেক্সিবল। বাট কোড সিমিলারিটির কেসে আই এম নট রিয়েলি ফ্লেক্সিবল অ্যাট অল। এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? No, sir, thank you. So this might be your last semester before last online semester actually. Then the campus might open from the next semester. So I guess OP Lab is a course that we can actually do pretty well in online settings compared to other labs. হ্যাঁ, ওপি ল্যাবটা আসলে অনলাইনে মোটামুটি ভালোই নেওয়া যায়। সো এটা একটা গুড থিং যে অনলাইনে ওপি ল্যাব নেওয়া যাচ্ছে, এখানে অনেক টাইম সেভ হচ্ছে। সো দ্যাটস আ গুড থিং। তুমি যদি কোড না শেয়ার করো তাহলে কিন্তু একটা লিমিট পর্যন্ত ম্যাচ করবে, ঠিক আছে? দ্যাট লিমিট ইট মেবি 50, মেবি 60%. হ্যাঁ, but when the when two codes match more than 90%, there is 100% some copying going on there. হ্যাঁ, যখন 100% 90%-এর বেশি ম্যাচ করে, 80%-এর বেশি ম্যাচ করে, তখন কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় যে কোডটা এখানে শেয়ার হয়েছে। সেম জিনিস আমি তোমাদের সেম প্রবলেম দিব, কেউ যদি না দেখো দেখবা যে ডিফারেন্ট অ্যান্সার আসতেছে, ঠিক আছে? বাট শেয়ার করলেই দেখবা যে খুব সিমিলারিটি বেড়ে যাচ্ছে। আর ওইটাই বললাম যে তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি সিমিলারিটি প্লাগারিজম মানে কারো থেকে কোড নিয়ে তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি সিমিলারিটি কমাইতে পারো 50 নিচে, দেন ইউ হ্যাভ এনাফ নলেজ টু ডু দ্য কোড অন ইউর ওন। মানে আই থিঙ্ক দ্যাট হ্যাঁ, তুমি যদি কোডটা নিয়ে সিমিলারিটি কমায় 50 নিচে নিয়ে আসতে পারো, তাহলে তোমার এনাফ কোডিং নলেজ আছে যে কোয়েশ্চেনটা নিজে থেকেই সলভ করার। সো ওয়াই উডন্ট ইউ সলভ ইট অন ইউর ওন? ওয়াই উড ইউ টেক সামওয়ান এলসেস কোড? তাই না? যার মানে
কোডিং এর নলেজ নাই তারাই এই জিনিসটা বেসিক্যালি করে আমি দেখছি। সো তারা কিন্তু ওইরকম চেঞ্জ করতে পারবে না। হ্যাঁ, প্লাগারিজম অ্যালগরিদম ওটাকে না ডিটেক্ট করার মতো চেঞ্জ করতে পারবে না। তোমরা যেগুলা চেঞ্জ করো আমি জানি, ওই যে ভ্যারিয়েবলের নাম চেঞ্জ করো, তারপরে হচ্ছে স্ট্রিং এর ভ্যালু চেঞ্জ করো, এগুলা করে কোনো লাভ নেই। ঠিক আছে, আগে বলে দিচ্ছি, এগুলা করে কোনো লাভ নেই। তোমার পুরো কোডিং এর স্ট্রাকচার যদি চেঞ্জ করতে পারো দেন দ্যাট মাইট ওয়ার্ক, এন্ড ইফ ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য কোড আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডু দ্য কোড অন ইউর। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন ওকে, সো লেটস মুভ অন। কুইজ, কুইজ মিনস হচ্ছে অনলাইন এক্সামস। সো কুইজের আগে আমি একটু মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু ডিসকাস করি। সো দেয়ার উইল বি 10 for attendance, there will be 15 for offline. Offline means offline assignment. You will be given a problem statement and you'll have to submit your solution in LMS. You'll be given 1 or 2 weeks time for that. There will be 2 before mid and before final. So each will have 7.5 marks offline. Then there is class performance, which is 30. Is online. Okay, so এখানে worst 2 will be discarded. That means যদি অনলাইন 5টা নেওয়া হয়, 5টা নেওয়া হলে 2টা worst mark তোমার ডিসকার্ড করা হবে, কয়টা কাউন্ট হবে? তো 3 তিনটা। 3টা। হ্যাঁ, সো ইউজুয়ালি অনলাইন গুলো 10 মার্কের হয়। হ্যাঁ, সো 10 মার্কের হইলে 3টা কাউন্ট হইলে 3টাই 30 হয়ে যাবে। বা যদি ধরো 6টা হয়, হ্যাঁ 6টা থেকে তাহলে 4টা কাউন্ট হবে, তখন 40 হয়। তো ওই 40টাকে আবার 30তে কনভার্ট করা হবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি? সো অনলাইন তাহলে এভাবে তোমার 5টা আর 6টা আমি নেট ট্রাই করবো, 5 or 6। সো 6টা নিলে 4টা কাউন্ট হবে, 4টার মধ্যে তোমার মার্কগুলো এই 30তে কনভার্ট করা হবে। স্যার অফলাইন কি আমাদের কি ইউনিভার্সিটি যে পরীক্ষা দিতে হবে অফলাইন? No. Offline is a assignment. This is assignment. ও ও ও Online is you'll have to give the exam at that time. Offline means you will be given a question, you will be given 2 weeks. Okay, then there is 20 marks in mid exam, 25 in final. Hello. 45, 60, 100. Okay, so this is your 100 marks distribution. Let me know if anyone has any question. স্যার ল্যাবে তো মিড আর ফাইনাল দিতাম না আমরা। মিড আর ফাইনাল দিবা এখানে? মিড ফাইনালের কোশ্চেন আমাদের প্রজেক্ট হবে না তাই না? নো, প্রজেক্ট হবে না। স্যার এখানে কি হচ্ছে আপনার খাতায় লিখে জমা দিতে হবে নাকি জাস্ট কোড করতে হবে অনলাইন ভিত্তিক এরকম? অনলাইন একটা কুইজের মতোই হবে, কুইজের বড় ভার্সন চিন্তা করো। কুইজ স্যার, আগে আপনি মিড assignment মিড দিবেন না? ফাইনালের কথা বলতেছি স্যার। মিড ফাইনালি জি। অনলাইন গুলো হচ্ছে তোমার 10 মার্কসের, আর মিড আর ফাইনাল একটা 20 একটা 25। সো থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ আ বিগ ভার্সন অফ অনলাইন অর কুইজ। স্যার মিড আর ফাইনাল তো হচ্ছে আমাদের থিওরির মতো খাতায় লিখতে হবে না তাই না? না তো, কুইজ যেরকম হয় একটা 2টা কুইজ দাও তাহলেই বুঝবা কিরকম ওরকম। আর কোনো কোয়েশ্চেন? স্যার অ্যাসাইনমেন্টও দিবেন না? দিস ইজ অ্যাসাইনমেন্ট।
আচ্ছা। Sir, I've heard that the mid and the final exams might take part in physical classroom. Is that valid rumors or something? Do you have any? I don't have any news on that. Haven't heard anything about that. I don't think because the date provided by the government was 24th May. late in May, so Yes. there's no chance of opening before that. I don't know about the final exam actually. It depends Okay. on UIU and UGC. Okay. Okay. Thank you very much. Okay, তাহলে এটা নিয়ে কারো questions? Anyone else? Okay, moving on. So এখানে দেখো second পয়েন্টটা দেখো যে there will not be any makeup quiz. হ্যাঁ, কুইজ গুলো যেগুলো হবে তোমাদের ওগুলাই দিতে হবে। এখানে আমি যেটা কুইজ নিব সবার জন্য সেম নাম্বার অফ কুইজ থাকবে, ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড দোজ কুইজ। এক্সট্রা 2টা কুইজ নেওয়া হচ্ছে অলরেডি। ওকে, সো তোমার even if you miss one quiz for any reasons, even if you miss 2 quizzes, then the rest will be counted. ওকে, সো এখানে আমি মেকআপ কুইজ নিব না, প্রথম থেকেই মনে রাখতে হচ্ছে। সো ডু নট মিস এনি কুইজ ইফ ইউ ক্যান। There will not be any makeup quiz. Individual makeup quiz তো নেয়াই হবে না। So do not try to miss any quiz. Okay, clear? So each of the lab class will be recorded and it will be, you can find those recordings in this Google Drive folder. It's empty now because this is the first class which is being recorded. So this recording, you will find that in this Google Drive. Okay. So moving on to actually doing some coding, we need 2 pieces of software for programming in Java. So we know that we will do Java programming in this lab, right? সবাই তো জানি যে ল্যাবটা হচ্ছে Java programming lab, নাকি? ঠিক আছে। Yes, sir. So জাভার জন্য আমাদের এই দুটো সফটওয়্যার দরকার হবে। Have anyone downloaded it already? স্যার নেটবিনস দিয়ে করলে Yes, sir. হবে না? Yes, sir. Yes. On my PC. Yes, there's no restriction on IDs. You can use any ID, but I will myself use IntelliJ IDEA. Okay, so because IntelliJ IDEA has a lot of suggestion and code completions, those are very useful, and I think it's a lot faster to code in IDEA than in other IDEs. So, but actually, we will use NetBeans. Okay, NetBeans আমরা ইউজ করব GUI অ্যাপ্লিকেশন যখন আমরা বানাবো। NetBeans has this very useful feature to create UI পার্ট, যেটা হ্যাঁ ইন্টারফেসের যে পার্টটা ওইটা ক্রিয়েটের জন্য NetBeans এর খুব সুন্দর একটা ফিচার আছে। We will use that feature from NetBeans, but for normal coding, actual coding, we will use IntelliJ IDEA, or I will use IntelliJ IDEA. You can use any IDEA you want. স্যার আরেকটা আছে না জেডিকে উইথ নেটবিনস, ওটা নামালে কি হবে? Yes, JDK with NetBeans নামালে হবে, but there are some version of NetBeans, হ্যাঁ সব ভার্সন কিন্তু ঠিক মতো কাজ নাও করতে পারে। আমি একটা স্যার আমি Eclipse ইউজ করি। I use Eclipse. Yes, you can use Eclipse, no problem. Let me check. আমি শেয়ার করছিলাম, একটু দাও দেখি পাই নাকি।
Okay, so this NetBeans here, it should come with JDK. So এটা ইনস্টল করলেই হয়। আমি এটা লিংকটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। বাট আমি কিন্তু ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি এটা ঠিক মতো কাজ করে কিনা। সো ট্রাই করে আমাকে জানাইতে পারো যদি কাজ না করে। লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি নেটবিনসের। আমি আমি লাস্ট সেমিস্টার যে নেটবিনস ইউজ করছিলাম মোস্ট প্রবাবলি এটা আই ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি রিমেম্বার মোস্ট প্রবাবলি দিস ওয়ান। সো নেটবিনস এ যদি কার প্রবলেম হয় ইউ ক্যান ডাউনলোড দিস ওয়ান এন্ড ট্রাই। Okay, so have anyone actually tried to open the IntelliJ IDEA or the IDE that you installed? জি স্যার করেছিলাম ওপি থিওরি ক্লাসে স্যার দেখিয়েছিল তো তখন। Okay, so let me start. Okay, আচ্ছা কারা কারা এখনো এই সফটওয়্যার দুটো ইনস্টল করো না বা ডাউনলোড করতে পারো নাই বা ইনস্টল করো নাই এমন কেউ কি আছে? Should I give time for you স্যার to ডাউনলোড করেছি কিন্তু ইনস্টল করি নাই এখন। ইনস্টল করে ফেলো? ঠিক আছে, ইনস্টল করাটা আই ডোন্ট স্যার থিংক যে দুইটা আছে ওই দুইটাই করব। দুইটাই করে ফেলো। আই ডোন্ট থিংক ইনস্টল করাটা খুব মানে স্যার এখানে এমন কোনো সেটিংস নাই যেগুলা আর কি দেখতে হয়। ঠিক আছে, বেসিক স্যার ইনস্টল। হ্যাঁ স্যার এই দুইটা সফটওয়্যার কি স্যার ম্যাক ওএস এও স্যার সাপোর্ট করবে? ম্যাকের জন্য I think you will have to download the Mac versions of these softwares. These are for স্যার Windows. আলাদা অপশন আছে। Yes. Go to Okay, this thank you. site maybe if I download. Yeah, there is option for Macs থ্যাংক ইউ স্যার। and for IntelliJ. IntelliJ will actually know what your OS is. So it detected that I have Windows. Yes, there is Mac option also. থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so I'm giving you guys 20 minutes for those who haven't already downloaded or installed this. So 20 মিনিট টাইম দিচ্ছি, তোমরা এটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে রাখো। And যদি নাও করতে পারো সমস্যা নাই, রেকর্ড তো হচ্ছে, রেকর্ডিংটা দেখো, পরে হচ্ছে ক্লাসের পরে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে। সো যারা যারা মেবি ডাউনলোড করছো তাদের ইনস্টল করার জন্য আমি 20 মিনিটস টাইম দিচ্ছি। সো আই উইল বি ব্যাক অ্যাট this is 12:10. I will be back at 12:30 p.m. Okay, recording off করে দিচ্ছি।